오늘 함께 보실 하나님의 말씀은 구약성경 신명기 5장 16절 한 절 말씀입니다. 제가 가진 성경으로는 구약성경 269페이지에 있습니다. 신명기 5장 16절 한 절 말씀 함께 보시겠습니다. 우리 다 같이 읽겠습니다. 너는 내 하나님 여호와께서 명령한 대로 내 부모를 공경하라. 그리하면 내 하나님 여호와가 내게 준 땅에서 내 생명이 길고 복을 누리리라. 아멘. 자리에 앉으시겠습니다. 우리 옆 사람 보시면서 함께 인사 또 한번 나눴으면 좋겠습니다. 복음 안에서 우리 교회와 각 가정과 우리의 자녀들은, 다시 한번요, 복음 안에서 우리 교회와 각 가정은, 다시 한번 인사합시다. 주님 안에서 사랑하고 축복합니다. 우리 학생분들도 주님 안에서 사랑하고 축복합니다. 네, 그런 반응 예상하고 있었는데, 네, 우리 함께 영상을 보시면서 말씀 시작하겠습니다. Get up now, get up now, get up out of bed. Wash your face, brush your teeth, comb a sleepy head. Here's your clothes and your shoes, hear the words I said. Get up now, get up and make your bed. Are you hot, are you cold, are you wearing that? Where's your books and your lunch and your homework? Get your coat and your gloves and your scarf and hat. Don't forget, you gotta feed the cat. Eat your breakfast, the experts tell us it's the most important meal of all. Take vitamins so you will grow up one day to be big and tall. Please remember the orthodontist will be seeing you at 3 today. Don't forget your piano lesson is this afternoon, so you must play. Don't shovel too slowly, but hurry. The bus is here, be careful. Come back here. Didn't you wash behind your ears? Play light, don't play rough. Would you just play fair? Be polite, make a friend. Don't forget to share. Work it out, wait your turn. Never take a dead. Get along. Don't make me come down there. Clean your roof, wash your clothes, put your stuff away. Make your bed, do it now. Do we have all day? Were you born in a barn? Would you like some hay? Can you eat? Can you hear a word I say? Sir, the phone, get off the phone. Don't sit so close. Turn it down. No texting at the table. No more computer time tonight. Your iPod, my iPod. If you don't listen up, where you going and with whom and what time do you think you're coming home? Say thank you, please, excuse me, makes you welcome everywhere you roam. You'll appreciate my wisdom someday when you're older and you're grown. Can't wait till you have a couple little children of your own. You'll thank me for the counsel I gave you so willingly, but right now I'll thank you not to roll your eyes at me. Close your mouth when you chew, would appreciate. Take a bite, maybe two, but the stuff you hate. Use your fork, do not burp, or I'll set you straight. Eat the food I put upon your plate. Get an egg at the door, don't get smart with me. Get a grip, get in here, I'll pass it free. Get a job, get a life, get a PhD, get a dose. I don't care who started it, you're grounded until you're 36. Get your story straight and tell the truth for once, for heaven's sake. And if all your friends jumped off a cliff, would you jump too? If I said it once, I said at least 1,000 times before that you're too old to act this way. It must be your father's DNA. Look at me when I am talking, stand up straighter when you walk a place. For everything and everything must be in place. Stop crying or I'll give you something real to cry about. Huh. Wash your face, brush your teeth, put PJs on, get in bed, give a hug, say a prayer with mom. Don't forget, I love you. Tomorrow we will do this all again because our father never ends. You don't need the reason why. Because I said so, I said so, I said so, I said so. I'm the mom, the mom, the mom, the mom, the mom. 이게 미국의 교회에서 있었던 그 행사에서 불렀던 노래입니다. 이 영상을 보면서 듣는 생각은, 동양과 서양을 막론하고 모든 어머님들은 잔소리를 하시는구나. 그러나 여러분, 잔소리도요, 사랑하기 때문에 하는 것 아니겠습니까? 물론 우리 학생들은 지금은 그렇게 느껴지지 않을 것 같아요. 그러나 사랑하지 않으면 잔소리도 하지 않지 않습니까? 오늘은 어버이 주를 맞아서 하나님은 우리 육신의 부모님을 어떻게 대하기를 원하시는지 함께 생각해 보면서 은혜를 나누고자 합니다. 자, 우리 오늘 함께 오늘 본문 신명기 5장 16절 말씀 다시 한번 한 목소리로 한번 읽어보겠습니다. 너는 내 하나님 여호와께서 명령한 대로 내 부모를 공경하라. 그리하면 내 하나님 여호와가 내게 준 땅에서 내 생명이 길고 복을 누리리라. 아멘. 자, 하나님께서 부모님을 어떻게 대하라고 지금 말씀하고 계십니까?
내 부모를 공경해라. 내 부모를 공경해라. 이 공경하라라고 번역이 된 단어는 구약 성경이 히브리어로 쓰여졌는데 히브리어 단어로 카베드입니다. 그래서 이 카베드라는 이 히브리어 단어의 뜻은 무겁다라는 뜻이에요. 그렇게 놓고 본다면 내 부모를 공경하라는 이 말의 뜻은 내 부모를 무겁게 여겨라라는 말이 됩니다. 그럼 무겁게 여긴다는 것이 도대체 뭔가? 반대말을 생각해 보시면 이해가 더 빠를 거예요. 부모님을 가볍게 대하지 말아라. 가볍게 대하라는 것이 뭐겠습니까? 부모를 함부로 대하면서 존중하지 않는 것. 그렇다면 부모를 무겁게 대한다는 말은 함부로 대하지 않고 존중하며 부모를 섬기는 것, 바로 그것이 부모를 공경하는 것입니다. 자, 그럼 여기서 우리는 한번 질문을 던져보게 됩니다. 왜 하나님은 부모님을 공경하라고 하셨을까요? 혹시 그 이유를 생각해 보셨습니까? 왜 하나님은 부모님을 공경하라 하셨을까요? 첫 번째 이유는 부모를 공경하는 것은 하나님을 공경하는 것이기 때문입니다. 자, 조금 전에 설명드렸던 히브리어 무겁게 여기다 이 단어의 카베드는 구약 성경에요. 단 4번 나옵니다. 단 4번. 이 카베드라는 단어가 구약 성경 전체를 통해서 딱 4번 쓰이는데 하나님에 대해서 2번, 그리고 부모님에 대하여서 2번 사용됩니다. 우리 권사님 지금 목이 좀 많이 오시는 것 같은데 좀 따뜻한 물 좀 떠다 주시면 감사하겠습니다. 자, 잠언 3장 9절 말씀을 보시면, 자, 우리 함께 한 목소리 한번 읽어보겠습니다. 잠언 3장 9절입니다. 내 재물과 내 소산물의 처음 익은 열매로 여호와를 공경하라. 여기서 공경하라가 오늘 본문의 공경하라는 단어와 똑같은 단어예요. 그다음에 이어서 이사야 24장 15절 말씀도 함께 읽겠습니다. 그러므로 너희가 동방에서 여호와를 영화롭게 하며 바다 모든 섬에서 이스라엘의 하나님 여호와의 이름을 영화롭게 할 것이라. 여기에서 영화롭게 하다라는 단어가 오늘 본문에서 공경하다라는 단어 바로 카베드입니다. 이렇게 하나님에 대해서 이 카베드라는 단어가 2번 사용이 됐어요. 그리고 부모님에 대하여서는 이 단어가 오늘 본문 신명기 5장 16절에서 한번 사용이 됐고 출애굽기 20장 12절에서 또 사용이 됐습니다. 우리 출애굽기 20장 12절 말씀 또 함께 읽어보겠습니다. 내 부모를 공경하라. 그리하면 내 하나님 여호와가 내게 준 땅에서 내 생명이 길리라. 자, 여러분, 공경하라고 명령하는 대상이 하나님과 부모뿐이라는 것이 무엇을 말하고 있는 것이라고 생각하십니까? 하나님께서 단 공경하다는 단어를 하나님에게 2번 그리고 부모님에게 2번 사용했다라는 것은 하나님께서 도대체 어떤 것을 전달하기 위해서 이 단어를 이렇게 사용하셨을까요? 그 이유는 이겁니다. 하나님을 공경하듯이 부모님을 공경해야 한다라는 것을 하나님께서 말씀하고 계신 거예요. 자, 또 이 말씀 함께 보시겠습니다. 잠언 1장 7절입니다. 여러분 너무 잘 아시는 말씀이죠? 함께 읽겠습니다. 여호와를 경외하는 것이 지식의 근본이거늘 미련한 자는 지혜와 훈계를 멸시하느니라. 자, 뭐가 지식의 근본이라고요? 여호와를 경외하는 것. 여호와를 경외하는 것. 이 경외하다라는 단어는 성경에서 오직 하나님께만 사용이 됩니다. 하나님께만. 경외하다라는 단어는 오직 하나님께만 사용이 되는데, 그래서 여러분 하나님을 믿는 사람은, 하나님의 자녀와 백성들은 오직 하나님만을 경외해야 합니다. 이 경외한다는 말의 뜻이 무엇이냐면 사랑하는 마음과 그리고 하나님을 두려워하면서 늘 하나님을 인식하고 하나님을 존중하는 것, 바로 그것이 경외하는 거예요. 저와 여러분의 삶이 매일 하나님을 경외하는 삶이 되시기를 주님의 이름으로 간절히 기도합니다. 자, 여러분, 우리는 오직 하나님만을 경외해야 합니다. 그런데 예외가 되는 대상이 딱 하나가 있습니다. 바로 부모님입니다. 자, 우리 레위기 19장 3절 말씀 함께 보시겠습니다. 함께 읽겠습니다. 너희 각 사람은 부모를 경외하고 나의 안식일을 지키라. 나는 너희의 하나님 여호와이니라. 자, 뭐라고 말합니까? 너희 각 사람은 부모를 경외하고. 하나님을 경외한다는 그 단어와 똑같은 단어예요. 그래서 경외하라는 대상이 하나님과 부모님뿐이라는 것은 또 이것을 말하는 겁니다. 하나님을 경외하듯이 부모를 경외해라. 자, 그렇다면 하나님을 공경하듯이 부모를 공경하고 하나님을 경외하듯이 부모를 경외하라는 이 2가지를 합해서 종합해 본다면 무슨 말이겠습니까?
바로 부모를 공경하는 것은 하나님을 공경하는 것입니다. 육신의 부모를 공경하지 않는 사람은 눈에 보이시지 않으시는 하나님을 공경하지 않는 것입니다. 하나님을 사랑한다고 하면서도 육신의 부모를 공경하지 않는다면 하나님을 사랑한다란 그 고백은 거짓이라는 것을 말하고 있습니다. 결국 여러분, 우리 부모를, 육신의 부모를 공경하느냐 공경하지 않느냐의 문제는 윤리와 도덕의 차원의 문제를 넘어서서 영적인 문제요, 그리고 신앙의 문제라는 것을 우리가 말씀 속에서 발견합니다. 그래서 우리는 우리 육신의 부모를 공경해야 합니다. 여러분, 이럴 때 아멘 하시는 거예요. 다를 때 아멘 하시는 것이 아니라 이럴 때 아멘 하시는 겁니다. 아마도 그 마음은 제가 이해합니다. 마음 안에 부모님을 향한 공경함에 대해 있어서 우리 모두가 다 부담과 또 죄송스러운 마음을 가지고 있지 않겠습니까? 다시 한번 여러분들의 삶 속에서 부모님을 온전히 경외하고 공경하게 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 그런가 하면 두 번째로, 우리 육신의 부모님은 생명의 전달자이기 때문에 그래서 우리가 공경해야 합니다. 여러분, 이 세상 어느 누구도, 이 자리에는 우리들 가운데 한 사람도 갑자기 어느 날 하늘에서 떨어졌거나 아니면 땅에서 우연히 솟아난 사람은 없습니다. 부모님이 계셨기 때문에 지금 우리가 이곳에 앉아서 예배를 드리고 있습니다. 질문을 드립니다. 모든 생명의 근원은 누구십니까? 자, 모든 생명의 근원은 누구십니까? 하나님이세요. 하나님께서 모든 생명의 근원이십니다. 그런데 여러분, 우리 하나님도 부모가 없이는 우리 각자에게 인생을 살아갈 날들을 허락하시는 하나님의 그 창조의 사역을 이어가시지 않으신다는 거예요. 그렇기 때문에 나를 낳아주신 부모는 내가 지금 살아가고 있고 그리고 앞으로 살아갈 내 인생의 날들에 대해서 하나님과 동역하고 계시는 겁니다. 즉, 부모님이 계셨기 때문에 생명이 잉태될 수 있었고, 그래서 저와 여러분들이 이 세상에 존재하면서 지금 이 땅을 살아가고 있다는 겁니다. 그래서 좀 더 쉽게 생각해 보면, 여러분, 나라는 존재, 나라는 그 생명체가 있게 된 것은 바로 부모님 때문이지 않습니까? 만약에 나라는 존재가 이 세상에 없었다면 우리가 어떻게 나를 향한 하나님의 그 한이 없는 사랑을 경험할 수 있었겠습니까? 만약에 나라는 존재가 부모님을 통해서 이 땅 가운데 존재하지 않았다면 여러분, 지금 이 사계절의 놀라운 변화를만 보십시오. 얼마나 아름답습니까? 꽃이 피고 지고 계절마다 오는 그 아름다움을 우리가 존재하지 않았다면 어떻게 누리고 그것을 보면서 기뻐할 수 있었겠습니까? 만약에 나라는 존재가 부모님을 통해서 이 땅 가운데 없었다면 누군가를 사랑하고 누군가의 사랑을 받는 이 놀라운 일들을 우리가 어떻게 체험하면서 살 수 있겠습니까? 다른 수많은 이유가 있지만 한번 생각해 보십시오. 부모님으로 인해서 내가 이 땅에 존재한다는 그 이유 하나만으로도 우리 육신의 부모님은 우리의 공경을 받으시기에 충분합니다. 아멘이십니까? 우리의 존재를 있게 해준 그 이유 하나만으로도 우리 육신의 부모님은 우리의 공경을 받으셔요. 하나님께서 그것을 말씀하고 계십니다. 그리고 세 번째 이유가 있습니다. 하나님의 명령이기 때문에 부모님을 공경해야 합니다. 자, 오늘 본문 상반절 함께 보실까요? 자, 함께 한번 읽어보겠습니다. 너는 내 하나님 여호와께서 명령한 대로 내 부모를 공경하라. 내 생명이 길고 복을 누리리라. 자, 전반절에 뭐라고 말합니까? 너는 내 하나님 여호와께서 명령한 대로 내 부모를 공경하라. 다른 이유가 필요합니까? 요한복음 14장 15절에서 우리 예수님께서 이런 말씀을 하셨습니다. 너희가 나를 사랑하면 나의 계명을 지키리라. 질문 드립니다. 예수님을 사랑하십니까? 하나님을 사랑하십니까? 근데 목소리가 왜 이렇게 작으십니까? 이게 왔다 갔다 하세요? 사랑할 때도 있는 것 같고 아닐 때도 있는 것 같으십니다. 다시 질문 드립니다. 하나님을 사랑하십니까? 예수님을 사랑하십니까? 그렇다면 부모님을 공경하십시오. 주님의 말씀에 순종하는 자가 하나님을 사랑하는 자이고 예수님을 사랑하는 사람입니다. 주의 말씀에 순종할 때 비로소 여러분의 그 입술의 고백, 네, 저는 하나님을 사랑합니다, 네, 저는 예수님을 사랑합니다라는 그 고백이 증명되는 겁니다. 그러나 공경하라는 것을 알지만 또 우리 육신의 부모님에게 받은 상처와 아픔 때문에 또 공경하지 못하는
또 그런 아픔 속에 계신 분들도 있습니다. 다윗이 시편 27편 10절에서 이런 고백을 합니다. 내 부모는 나를 버렸으나 여호와는 나를 영접하시리이다 라고. 다윗은 아버지의 주목을 받지 못했었던 사람입니다. 그리고 어머니의 사랑이 낯설게만 느껴졌던 사람이기도 합니다. 왜냐하면 왕으로 기름 부음을 받은 15세의 나이에 그 이후로 15년 동안 사울에게 쫓김을 당했기 때문입니다. 그러나 그 상처를 능가하는 하나님의 사랑과 은혜를 바울은 경험했습니다. 부모님도 부모님의 부모에게서 온전한 사랑을 받지 못했기 때문에 그런 아픔과 상처를 주고 싶지 않았지만 줄 수밖에 없지 않았겠습니까? 그리고 부모님을 원망하는 마음이 있지만 그러나 우리 자신을 한번 돌아본다면 부모된 우리들도 역시 우리의 자녀들에게 온전한 사랑을 주지 못하고 상처를 줄 때가 많지 않습니까? 주님의 그 사랑 안에서 그 상처가 회복이 되고 또 부모님을 용서하고 품는 그 자리에까지 가게 되기를 주님의 이름으로 간절히 기도합니다. 여기서 저는 십계명 전체에서 내 부모를 공경하라라는 이 말씀이 이 계명이 5계명인데 이 5계명의 그 위치에 대해서 잠시 한번 생각해 보려고 합니다. 자, 여러분 10계명이 뭡니까? 10계명이 뭔가요? 너무 어렵게 생각하시는 거 아닙니까? 10계명은 말 그대로 10가지 우리가 지켜야 할 계명들을 말합니다. 10계명 쉽죠? 네. 너무 어렵게 생각하지 마세요. 자, 오늘 그럼 신명기 5장을 한번 보실까요? 자, 신명기 5장 11절부터 21절까지가 10계명인데 자, 제1계명은 뭡니까? 너는 나 외에 다른 신들을 내게 두지 말라. 2계명은 뭡니까? 우상을 만들지 말라. 제 세 번째 계명은 뭡니까? 너는 내 하나님 여호와의 이름을 망령되이 일컫지 말라. 4계명은 뭡니까? 안식일을 기억하여 거룩하게 지켜라. 제 5계명은 바로 내 부모를 공경하라. 6계명은 뭡니까? 살인하지 말지니라. 7계명은 간음하지 말라. 제 8계명은 도둑질하지 말라. 9계명은 내 이웃에 대하여 거짓 증거하지 말라. 마지막 10계명은 뭡니까? 내 이웃의 소유를 탐내지 말라입니다. 그래서 여러분 10계명을 보면 제 1계명에서 4계명은 하나님 사랑에 대한 계명입니다. 그리고 제 5계명부터 10계명은 이웃 사랑에 대한 계명들입니다. 그런데 여러분 조금 관심을 가지고 오늘 본문을 쭉 살펴보신 분이라면 한 가지 특이한 점을 발견하신 분이 계실 수도 있어요. 어떤 거냐면 1계명부터 오늘 본문 5계명까지는 하나님이라는 표현이 계명마다 들어가 있습니다. 반면에 6계명부터 10계명까지는 하나님이 들어가 있지 않아요. 자, 이것이 무엇을 말하는 것일까요? 총신대학교 김지찬 교수는 1계명부터 5계명까지는 하나님이라는 표현이 들어가 있고 그리고 6계명부터 10계명까지는 생략되어 있는 이유를 이렇게 설명을 합니다. 부모를 공경하라는 계명은 하나님에 관한 신학적 계명과 인간에 관한 윤리적 계명의 경계선에 서 있으며 양쪽을 연결하는 다리 역할을 한다고 볼 수 있다라고 말합니다. 자, 쉽게 설명하면 우리가 이미 앞에서 살펴봤죠? 하나님을 공경하는 것과 부모를 공경하는 것은 여러분 같습니다. 하나님을 공경하는 사람은 부모님을 공경하고 부모님을 공경하는 사람이 바로 하나님을 공경하는 것입니다. 아멘이십니까? 네. 그래서 이웃 간의 관계에 대한 계명 가운데에서 내 부모를 공경하라는 이 계명이 가장 먼저 나오는 이유가 무엇이냐면 하나님을 공경하듯 부모님을 공경해야 다른 이웃 간의 관계도 제대로 이루어 갈 수 있다는 것을 하나님께서 지금 말씀해 주고 계시는 거예요. 그러니까 부모를 공경해야 하나님을 공경하듯 부모를 공경해야 이웃의 목숨을 존중해서 살인하지 않고 이웃의 아내를 탐하지 않고 이웃의 것을 도둑질하지 않고 이웃에 대해서 거짓 증거하지 않고 이웃의 것을 탐하지 않게 된다는 겁니다. 자, 여러분 한번 생각해 보십시오. 부모의 은혜를 알고 부모를 공경하며 효도하는 사람의 그 인성과 성품은요 대부분 바르고 따뜻하지 않습니까? 그리고 그것은 다른 사람들을 대할 때도 그대로 묻어납니다. 물론 부모님께 잘하면서도 아내나 자녀들에게는 소홀하고 인색한 분들이
계실까요? 안 계실까요? 안타깝지만 있습니다. 그러나 저는 믿습니다. 우리 효민교회에는 이런 분이 한 분도 계시지 않다라는 것을. 저만의 바람입니까? 혹시 그런 분이 계시다면 부모님을 공경하는 것처럼 아내와 자녀들에게도 똑같이 따뜻한 사랑을 흘려보내게 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 자, 이제 그렇다면 우리가 이제 생각해 봐야 될 것이 어떤 것이냐? 바로 어떻게 부모를 공경할 것이냐입니다. 첫 번째로 부모님을 공경하는 첫 번째는 어떤 것이냐면 진정한 마음을 드리고 표현하는 것입니다. 다윗의 뒤를 이어서 이스라엘의 세 번째 왕이 된 사람이 누구입니까? 우리 학생들 누굽니까? 다윗의 아들이고 다윗을 이어서 세 번째 왕이 된 사람, 맞아요, 솔로몬입니다. 여러분들 모르셨죠? 혹시 막 다른 분이라고 생각하셨던 건 아니시죠? 이게 바로 솔로몬입니다. 솔로몬은 무엇으로 유명합니까? 지혜로 유명합니다. 그리고 또 유명한 게 있습니다. 그가 누렸던 부귀와 영화로도 유명해요. 그래서 열왕기상 10장 21절에서 23절을 보면 그가 누렸던 부귀와 영화를 이렇게 기록을 하고 있습니다. 솔로몬 왕이 마시는 그릇은 다 금이요 레바논 나무궁의 그릇들도 다 정금이라. 은기물이 없으니 솔로몬의 시대에 은을 귀히 여기지 아니함은 왕이 바다에 다시스 배들을 두어 히람의 배와 함께 있게 하고 그 다시스 배로 3년에 한 번씩 금과 은과 상아와 원숭이와 공작을 실어 왔음이더라. 솔로몬 왕의 재산과 지혜가 세상의 그 어느 왕보다 큰지라. 즉 우리로서는 상상도 할 수 없는 부귀와 영화를 누렸던 왕이 솔로몬입니다. 이런 솔로몬이 잠언 23장 26절에서 이런 고백을 합니다. 자, 우리 함께 한번 읽어보겠습니다. 내 아들아, 내 마음을 내게 주며 내 눈으로 내 길을 즐거워할지어다. 내 아들아, 내 마음을 나에게 주며 너의 눈으로 내가 이때까지 살아온 길을 즐거워할지어다 라고 솔로몬이 고백을 합니다. 세상의 모든 부귀 영화를 누렸던 솔로몬이 아들에게 받고 싶었던 것은 그 무엇보다도 아들의 마음이었다라는 거예요. 여러분, 자식이 부모에게 바치는 진정한 마음이 있으면 그 마음이 부모에게는 한없는 힘과 능력의 원천이 됩니다. 부모님이 계시기 때문에 행복합니다. 부모님께서 계시기 때문에 기쁩니다라고 고백하는 것, 부모님께 감사합니다, 부모님 사랑합니다라고 고백하는 것이 바로 부모를 공경하는 것입니다. 태어날 때부터 다리가 마비돼서 평생 휠체어를 타고 다니는 한 아이가 있습니다. 부모님의 헌신으로 이 아이가 별다른 탈 없이 초등학교를 일반 학교에 진학을 했습니다. 그래서 이 학생이 수업 중에 만약 내가 다시 태어난다면 이라는 주제로 글을 쓰게 되었는데 이런 글을 썼습니다. 만약 내가 다시 태어난다면 나는 내 어머니의 어머니로 태어나고 싶다. 그래서 지금까지 받은 고마움을 어머니의 어머니가 되어 보답하고 싶다. 지금의 나는 어머니의 고마움을 보답하며 살 수가 없다. 그렇게 다시 태어날 수만 있다면 나는 내 어머니의 어머니로 태어나서 그 무한한 사랑을 조금이나마 갚고 싶다. 아이의 이 글을 받아본 부모님의 마음이 어땠을까요? 이루 말할 수 없는 기쁨 속에, 기쁨과 감격 속에 있지 않았을까요? 부모가 자녀에게 듣고 싶은 말이 무엇인가라는 설문조사를 했는데 그 첫 번째가 부모님 잘 키워주셔서 고맙습니다 였습니다. 이 말을 듣는 것이 자녀가 돈을 주거나 함께 식사하는 것보다 더 좋다고 부모님들이 답변을 하셨다고 해요. 두 번째는 이제 제 걱정은 그만하시고 부모님을 위해서 사세요라는 그 말, 부모님을 배려하는 그 말을 참 기뻐하신다고 합니다. 그리고 세 번째는 오래오래 건강하게 사세요라는 말. 이게 무슨 뜻이겠습니까? 부모님과 함께하는 시간이 감사하고 행복하니까 부모님 오래오래 건강하게 사세요라는 그런 뜻이지 않겠습니까? 여러분, 오늘 한번 어버이 주일을 맞아서, 물론 어버이날이 지났지만 부모님께 한번 이런 고백들을 해보시면 어떻겠습니까? 우리의 마음을 담은 그 표현이 바로 부모님을 공경하는 것입니다. 그래서 작년에도 제가 이 자리에 앉아서 예배드린 저희 부모님께 말씀을 드렸는데 이 자리를 빌어서 또 고백을 합니다. 저를 있게 해주셔서 감사합니다.
그리고 함께 계신 것이 기쁨이고 감사할 이유입니다. 문득 제가요, 원로 목사님께서 앉아서 예배를 드리시는데 원로 목사님이 40살이 되었을 때 제가 뭔가 느낌이 그 어린 마음에 굉장히 달랐었어요. 근데 벌써 훌쩍 시간이 흘러서 30년이 흘렀습니다. 근데 문득 요즘에는 그런 생각이 들더라고요. 아, 우리 부모님도 지금은 건강하게 내 곁에 계시지만 언젠가는 가실 그 날이 점점 다가오고 있구나라는 이런 생각을 요즘에 참 자주 합니다. 여러분, 참 우리는 어리석어서 부모님이 계실 때는 잘하지 못하다가 떠나고 나시면 후회하지 않습니까? 그런 후회를 남기지 않게 되기를 원합니다. 누군가가 우리를 인정해주고 우리가 그 자리에 있다는 것을 행복하다는 그 사실은, 행복해한다는 그 사실은, 내가 있기 때문에, 내가 그 자리에 있기 때문에 행복해한다는 그 사실은요, 저와 여러분에게 무한한 힘이 되지 않습니까? 내 존재 자체만으로도 기뻐해주고 함께해주는 누군가가 있다라는 것, 그것만큼 큰 힘이 없어요. 부모님이 이 세상에 살아계실 때 가장 행복하게 해드리는 비결은 바로 부모님이 제 곁에 살아계신다는 것만으로 저는 너무 행복합니다라고 고백하면서 부모님과 그 시간을 많이 갖는 것 아니겠습니까? 나중에 부모님께서 이 육신의 삶을 다 마무리하시고 내 인생에 너희들이 있어서 얼마나 큰 위로가 되었고 행복했는지 모른단다, 고맙다라는 고백을 들을 수만 있다면 하나님께서 저와 여러분을 얼마나 귀하고 아름답게 보실까요? 우리의 삶이 이런 삶이 되기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다. 두 번째, 부모를 공경한다는 것이 무엇이냐? 바로 부모님의 말씀을 청종하는 것을 말합니다. 잠언 23장 22절 말씀 함께 보시겠습니다. 함께 읽습니다. 너를 낳은 아비에게 청종하고 내 늙은 어미를 경히 여기지 말지니라. 청종하는 것의 반대가 경히 여기는 거예요. 경히 여기면 말을 귀담아 듣지 않습니다. 결국 이 말씀은 부모님의 말씀에 귀를 기울이라는 거예요. 경청하라는 말입니다. 공감하면서 부모님과 대화하라는 말이지 않겠습니까? 부모님이 하시는 이야기가 어쩌면 10번, 50번, 100번 이상 들었던 이야기, 하셨던 이야기일 수도 있어요. 그러나 그럼에도 불구하고 그 이야기를 들을 때 경청하며 맞장구 치며 듣는 것, 바로 그것이 부모님을 공경하는 것이라는 거예요. 부모님을 기쁘시게 해드리는 것은 바로 공감하며 듣는 그 마음입니다. 이어령 교수님이 쓴 이어령의 80초 생각 나누기라는 책을 보면 이 까치 한 마리라는 글이 있는데 그 글이 내용이 이렇습니다. 고요한 가을날 까치 한 마리가 뜰로 날아왔습니다. 치매기가 있는 노인이 아들에게 물었습니다. 얘야, 저 새가 뭐지? 까치요. 아버지는 조금 후 다시 묻습니다. 얘야, 저 새가 뭐지? 아버지, 까치라니까요. 아버지는 창밖을 보시더니 또 묻습니다. 얘야, 저 새가 무슨 새라고 했지? 아버지, 몇 번이나 대답해야 아시겠어요? 까치요. 까치라고요. 그때 옆에 계시던 어머니가 이 아들에게 안타까운 듯 이렇게 말합니다. 아범아, 너 어렸을 때 저게 무슨 새냐고 100번도 더 물었단다. 그때마다 아버지는 까칠한다, 까칠한다 100번도 넘게 대답하시면서 내 머리를 쓰다듬어 주셨어. 그래서 네가 말을 배울 수 있었단다. 그러면서 이어령 교수님이 이 글을 이렇게 마무리합니다. 그래요, 자식 놈은 귀찮아하지만 부모님은 100번도 1000번도 대답하시면서 우리를 일으켜 주셨습니다 라고. 여러분, 여기에 있는 우리 모두는요, 자라오면서 부모님께서 우리 말에 반응하시고 경청해 주셨기 때문에 말을 배울 수 있었고 공부를 할 수 있었고 사회생활을 하며 지금의 자리까지 있을 수 있었던 건 아니겠습니까? 여러분, 부모님과 대화하는 그 시간들이 영원하지 않습니다. 정채봉 시인의 어머니의 휴가라는 시가 있는데 그 내용이 이렇습니다. 하늘나라에 가 계시는 엄마가 하루 휴가를 얻어 오신다면 아니 반나절 반 시간도 안 된다면 단 5분만, 그래 5분만 온대도 나는
원이 없겠다. 얼른 엄마 품속에 들어가 엄마와 눈 맞춤하고 젖가슴을 만지고 그리고 한 번만이라도 엄마! 하고 소리내어 불러보고 숨겨놓은 세상사 중 딱 한 가지, 억울했던 그 일을 일러 바치고 엉엉 울겠다. 여러분, 때늦은 후회보다는 지금 부모님께서 살아계실 때, 지금 부모님과 눈을 맞추며 대화할 수 있을 그때 부모님의 말씀을 경청하고 공감하는 저와 여러분이 되기를 주님의 이름으로 간절히 기도합니다. 부모님과 대화하는 그 시간을 소중히 여길 수 있게 되기를 주님의 이름으로 간절히 기도합니다. 이것이 부모님을 공경하는 것이. 세 번째는 물질로 섬기는 것이 바로 부모님을 공경하는 것입니다. 신학자들은 내 부모를 공경하라는 이 제5계명의 뜻을 이렇게 말합니다. 노년의 부모를 위해서 죽을 때까지 음식, 옷, 거주지 등의 구체적이고 적절한 봉양을 하는 것과 예를 갖추어 대하여 조심스럽게 공경하는 것, 부모들의 생활력이 상실되었음에도 불구하고 부모로서의 위치에 합당한 대우를 해드리는 것, 그리고 마지막으로 예를 갖춘 장례를 치르는 것을 의미한다라고 말합니다. 즉, 내 부모를 공경하라는 이 말씀은 구체적으로 물질로 부모를 섬기는 것까지 포함합니다. 여러분, 대다수의 부모님들은요, 이 자리에도 우리 부모님들이 계시지 않습니까? 자녀를 위해서는요, 자기가 누릴 수 있는 것 기꺼이 포기할 수 있습니다. 그렇지 않습니까? 아니신가요? 우리 부모님들은 자녀를 위해서라면 입을 것 입지 않고 먹을 것도 스스로 절제하시면서 그렇게 살아오셨습니다. 제가 중학교 2학년이었던 1991년도에 우리나라에 농구화가 막 인기였어요. 이 중고등학생들한테. 그래서 친구들이 참 농구화를 많이 신고 학교에 왔는데 저도 그 농구화가 너무 신고 싶더라고요. 그래서 저도 농구화를 드디어 신게 됐습니다. 얼마나 기쁘던지요. 나도 농구화 신었다고. 그래서 신나게 그 농구화 신고 학교를 다니던 중에 어느 날 제가 왜 어떻게 그것을 알게 되었는지, 이것은 정확히 기억이 나지 않는데 저희 아버지께서 그때 신고 계시던 구두가 5,000원짜리라는 것을 제가 알게 됐어요. 근데 어린 마음에 그 순간 제 신발은 얼마짜리였는지 아십니까? 그 농구화가 21,000원이었어요. 91년도 당시에 신발 한 켤레 2만 원이 넘어가는 신발은 굉장히 비싼 신발이었습니다. 근데 뭘 말하는 거겠어요? 부모님은 5,000원짜리 신발을 신을지언정 아들인 제가 사고 싶었던 21,000원짜리 신발이라도 기꺼이 사주셨던 거예요. 4배의 가격이 되는 그 신발을. 그 기억이 납니다. 어린 마음에 그걸 한 다음부터 그 농구화를 신을 수가 없더라고요. 그래서 그냥 디자인이 마음에 안 들어서야 하고 제가 그냥 신발장에 올려놓고 나중에 미술 숙제할 때 소묘해서 그림으로 숙제로 제출했던 기억이 나요. 제가 새아이의 아빠가 되고 나니까 부모님의 마음을 조금씩 깨달아갑니다. 우리 새 아이들이 좋아하는 음식이 있으면 저는 안 먹어도 괜찮더라고요. 아이들 먹으라고 다 내줘도 그냥 아이들이 맛있게 먹는 모습 보면 그냥 그것만으로도 배가 부릅니다. 여러분들도 그러시죠? 아니십니까? 오늘 좀 제발 여러분 제가 질문 드릴 때 반응을 좀 해주세요. 이렇게 생각하면 우리 학생들이 뭐라고 생각했습니까? 여기 계신 부모님들은 그 음식 나한테 주라고 할 때도 아까워하시면서 드셨던 건가? 이런 생각할 수 있는 거예요, 여러분. 그러시지 않다라는 것 알지만 우리가 괜히 오해를 살 필요는 없지 않습니까? 자, 여러분은 못 드셔도, 여러분은 못 신으셔도, 여러분은 못 입어도 우리 자녀들이 입고 먹고 마시는 모습 보면 여러분 기쁘시죠? 네. 여러분, 이게 우리 부모님들의 마음이에요. 아시겠죠? 이거 알아야 돼요, 여러분. 그래서 우리가 사는 이 시대는요, 자식이 부모보다 가난한 시대라고 합니다. 장성한 자식들임에도 불구하고 재정적으로 부모님의 도움을 받는 시대. 그러나 우리 부모님이 언제까지 자식을 뒷바라지하실 수 있는 것은 아니지 않습니까? 시간이 흘러서 언젠가는 자식들의 섬김이 필요한 때가 반드시 옵니다. 여러분, 내 씀씀이를 줄이고 부모님을 위해서 다소간의 고통을 감내하는 것이 바로 부모님을 공경하는 것입니다. 다시 말씀드립니다. 부모님이 언제까지나 우리 곁에 계시지 않습니다. 마음이 가는 곳에 우리의 물질도 흘러갑니다. 물질이 생길 때마다 솟아오르는 이기심을 버리고 그 재물이 하나님과 부모님 그리고
그리고 우리 이웃들을 섬기게 하려고 하나님께서 맡겨주신 재물이라는 것을 우리가 늘 기억하게 되기를 주님의 이름으로 간절히 기도합니다. 혹시 이런저런 핑계를 대면서 도무지 부모를 물질로 섬기지 않는 삶을 살아가고 계시지는 않으십니까? 어버이 주를 맞아서 한번 우리 자신을 돌아볼 수 있기를 원합니다. 이렇게 부모를 공경하는 사람에게 하나님께서 주시는 약속이 있습니다. 자, 오늘 본문 하반절에서 뭐라고 이야기합니까? 그리하면부터 함께 한 목소리로 읽겠습니다. 그리하면 내 하나님 여호와가 내게 준 땅에서 내 생명이 길고 복을 누리리라. 내게 준 땅에서 내 생명이 길고 복을 누리리라. 이 약속이 부모를 공경하면 이 세상에서 길이길이 오래 살 것이다 라는 뜻이 아닙니다. 이 세상에서 부모를 공경하면 하나님께서 그 사람의 범사에 복을 주시고 평안함과 축복 속에서 인생을 건강하고 기쁘게 살아갈 수 있도록 하시겠다라는 하나님의 약속입니다. 여러분, 부모가 할아버지 할머니를 공경하는 모습을 보고 자란 자녀들은 자신의 부모가 그랬던 것처럼 부모님을 공경합니다. 그리고 그 자식의 자녀들도 부모를 공경해요. 1대, 2대, 3대, 즉 3, 4대가 다 모였는데 모두가 다 부모를 공경하는 가족들이 함께 모였다고 한번 생각해 보십시오. 그 가정이 어떻겠습니까? 그 가족의 모임이 어떻겠습니까? 단언컨대 다툼이 있는 것이 아니라 그 안에 기쁨이 있고 평안함이 있고 모일 때마다 행복하지 않겠습니까? 그것이 주님께서 부모를 공경하는 자녀와 그 가정 가운데 주시는 축복이지 않겠습니까? 이 축복을 누리시는 여러분의 모든 가정들이 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 그런가 하면 여러분, 그리스도인이 예수 믿어서 누릴 수 있는 가장 큰 축복이 있습니다. 여러분, 그것이 무엇이라고 생각하십니까? 뭘까요? 예수 믿어서 우리에게 주시는 가장 놀라운 축복 뭐겠습니까? 바로 예수님을 닮아가는 것 아니겠습니까? 뭐가 나 있고 나 자신밖에 몰랐던 우리가 예수님을 닮아가서 우리의 인격과 성품이 주님과 같이 되어가는 것, 그것이 예수 믿는 사람이 누리는 가장 큰 축복인 줄로 믿습니다. 우리 예수님께서 십자가에 못 박혀서 마지막 그 죽어가실 때 자신을 지켜보고 계시는 어머니 마리아를 사랑하는 제자 요한에게 이렇게 부탁하셨습니다. 또 그 제자에게 이르시되 보라 내 어머니라 하신대 그때부터 그 제자가 자기 집에 모시니라. 부모를 공경하는 것은 우리를 보내신 우리 예수님을 닮아가는 것입니다. 무슨 말이겠습니까? 우리가 예수 향기 나는 그런 인생으로 변화되어 간다는 것을 말합니다. 이제는 우리 모두가 다 부모님을 공경하며 부모님을 공경하는 자들에게 약속하신 하나님의 이 은혜를 풍성하게 누리시게 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 그리고 이미 부모님께서 돌아가신 분들도 계시죠. 부모님에게 이미 받은 그 사랑을 자녀들에게, 후손들에게 아름답게 흘려보내시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 말씀을 마무리 지으면서 대중가요이지만 부모님의 은혜를 너무 잘 표현한 노래가 있어서 그 노래를 들으면서 또 말씀을 마무리하려고 합니다. 가수 김진호가 부른 가족사진이라는 노래, 우리 함께 보시겠습니다. 바쁘게 살아온 당신의 젊음의 의미를 더해줄 아이가 생기고 그날에 찍었던 가족 사진 속에 설레는
웃음은 빛발에 가지만 어른이 되어서 현실에 던져진 나는 철이 없는 아들, 딸이 되어서 이곳저곳에서 깨지고 또 일어서다 외로운 어느 날 꺼내본 사진 속 아빠를 닮아 있네. 내 젊음 어느새 기울어 갈 때쯤 그제야 보이는 당신의 날들이 가족 사진 속에 미소 띤 젊은 우리 엄마 꽃 피던 시절은 나에게 다시 돌아와서 나를 꽃 피우기 위해 걸음이 되어버렸던 흘린 그 시간들을 내가 깨끗이 모아서 당신의 웃음꽃 피우기 나를 꽃 피우기 위해 걸음이 되어버렸던 흘린 그 시간
피우길. 여러분들이 사랑하는 사람들 웃음꽃 피울 수 있는, 지금을 사실 수 있는 지혜가 늘 함께 하기를 바라겠습니다. 감사합니다. 신경숙이 쓴 엄마를 부탁해라는 소설이 있습니다. 이 소설은 온 가족이 치매 초기에 어머니를 잃어버리고 나서 애타게 찾는 내용을 그리고 있습니다. 근데 이 소설에서 온 가족은 엄마를 잃어버리고 나서야 엄마를 잊고 살아왔다는 것을 깨닫습니다. 그럼 조금 전 노래의 가사처럼 우리 부모님들은 저와 여러분들의 꽃을 피우기 위해서 기꺼이 거름이 되어 주셨습니다. 부모님은 우리 곁에 늘 계시지 않습니다. 때늦은 후회, 뒤늦은 후회가 아니라 지금 부모님이 살아계실 때 부모님을 공경하는 지혜로운 삶을 사는 저와 여러분 되기를 주님의 이름으로 기도합니다. 그리고 우리의 공경이 부모님의 그 얼굴에 웃음꽃을 피우게 되기를 주님의 이름으로 축원합니다. 여러분, 주님이 우리에게 보여주신 그 십자가에서 보여주신 놀라운 사랑은 너무도 크고 아름답습니다. 그리고 하나님께서 부모님을 통해서 우리에게 주신 그 사랑도 놀랍도록 크고 아름답습니다. 그래서 우리 주님께서 주신 사랑과 또 부모님의 사랑을 생각하면서 이 시간 함께 찬양하시겠습니다. 하나님, 부모님의 희생과 사랑이 당연한 줄로 알았습니다. 부모님께서 계시기에 내가 존재할 수 있다는 것도 잊을 때가 너무 많았습니다. 부모님이 우리 곁을 떠나고 나서야 잘 해드릴 걸 하고 후회하고 탄식하는
어리석은 사람들이 바로 저입니다. 더 늦기 전에 부모님을 공경하고 사랑하겠습니다. 우리 가정의 부모를 공경하는 것이 회복되고 세워지게 하여 주옵소서. 가족은 함께 있는 사랑인데 부모님과 함께하는 그 사랑의 시간들을 갖겠습니다. 우리 가정 가운데 은혜를 주시옵소서라고 이 시간 들었던 말씀 생각하시면서 부모님의 그 은혜와 사랑을 생각하면서 잠시 기도하시겠습니다. 다 같이 기도합니다. 하나님 아버지, 오늘은 어버이 주일입니다. 하나님, 우리에게 육신의 아버지와 어머니를 주신 것을 감사합니다. 부모님을 통해서 생명을 선물로 받았음에 감사합니다. 그리고 부모님을 통해 사랑하는 법도 배우게 하심에 감사합니다. 그런데 우리는 부모님의 사랑과 희생을 너무 당연하게 여겼던 것 같습니다. 필요할 때만 찾을 때도 많았습니다. 하나님, 부모님이 우리 곁을 떠나시고 나서야 잘 해드릴 걸 하며 탄식하고 후회하는 어리석은 삶이 되지 않게 하여 주옵소서. 지금 하나님을 공경하듯 부모님을 공경하는 우리가 되게 하여 주옵소서. 각 가정이 부모님을 공경하며 사랑하며 섬기는 복된 가정으로 회복되고 세워질 수 있도록 주님 역사하시고 은혜를 베풀어 주시옵소서. 감사합니다. 예수 그리스도의 이름으로 기도드렸습니다. 아멘.